সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, জীববিজ্ঞান অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। আমি তোমাদের সাথে আছি সুবীর পাল, প্রভাষক উদ্ভিদবিদ্যা, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ। আজকে আমরা তোমাদের জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র এর একাদশ অধ্যায় জীব প্রযুক্তি চ্যাপ্টারে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় টিস্যু কালচার প্রযুক্তি প্রক্রিয়া। এই পাঠ শেষে তোমরা যে বিষয়সমূহ জানতে পারবে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে টিস্যু কালচার কী সেগুলো বলতে পারবে, টিস্যু কালচার পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং সর্বশেষ টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগের প্রাথমিক একটি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তো প্রথমেই আমরা একটি ভিডিও দেখি। Tissue culture. In plant breeding, the technique of tissue culture has emerged as a very efficient tool to propagate better improved crops. Tissue culture is a much approachable technique than other traditional plant breeding techniques. By using this method, cells, tissues, etc. are maintained and grown in vitro under aseptic conditions in artificial medium, providing necessary nutrients for growth. In 1839, Schleiden and Schwann proposed that cell is the basic unit of life and is capable of autonomy. Each cell, if given an environment, is capable to regenerate into a whole plant. Based on this theory, a German physiologist, Gottlieb Heberland, in 1902 developed the concept of in vitro cell culture, also called tissue culture. Cells in his experiment increased in size but failed to divide, due to which his predictions failed. However, his hypothesis paved the way for more research. He is thus regarded as the father of tissue culture. Taking cue from his experiments, Hanning in 1907 took nearly mature embryos of crucifers and successfully grew them to maturity. In 1908, Simon regenerated callus, buds, and roots from poplar stem segments and established the basis for callus culture. A breakthrough came from White in 1934, who experimented on tomato roots. He reported not only could culture tomato root tips grow, but they could be repeatedly subcultured to fresh medium of inorganic salts supplemented with yeast extract. During 1950s, scientists found that any part of a plant grown in nutrient media under sterile conditions can give rise to a whole new plant. The plant part used in culture is called as explant. This property of plant cells to give rise to a whole new plant is called totipotency. The term totipotency was coined by Stewart in 1968. Totipotency. It requires a nutrient medium that contains sucrose, inorganic salts, vitamins, proteins, and growth regulators, such as auxins and cytokinins. Technique of tissue culture. The first step of tissue culture is excising or cutting a small part of plant tissue, like the leaf, root, or shoot of a plant. This cut-out part, explant, is then placed in a suitable nutrient medium containing a carbon source such as sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids, and growth regulators like auxins, cytokinins, etc. The explants are allowed to multiply and form a group of tissues called callus. Callus is irregular, unorganized, and undifferentiated mass of actively dividing cells. This callus is then allowed to multiply to form many plantlets, which are then transferred to a different container for rapid multiplication. Finally, the developed plantlets are transplanted to the soil for normal growth. Tissue culture is performed using a small part of a plant to develop a large number of plants in a short duration. It is thus also called as micropropagation.
As all these plants are developed from the same part of the parent plant, they are genetically identical and called somaclones. Micropropagation is extensively used in horticulture and floriculture and is employed in the large-scale production of tomato, banana, apple, etc. This technique can also be used to propagate high-yielding disease-resistant varieties in a short span. Even in conditions when a plant is diseased, tissue culture is used for recovering healthy plants from diseased plants by taking the explant of the apical or axillary meristem. This is done because the meristem is always free from pathogens due to lack of vascular supply. The process of using the meristem for propagation is known as meristem culture. Culturing of meristems has been successfully carried out in plants such as banana, sugarcane, and potato. There are many advantages of tissue culture, which are as follows. A large number of plants can be grown in a short period of time. Healthy plants can be grown from diseased plants. Plants without seeds can be multiplied. It is useful where sexual reproduction is not possible. তো আমরা ভিডিওতে অনেক কিছু সম্পর্কে জানলাম, টিস্যু কালচার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাই সেখানে দেওয়া আছে। তো আমরা আমাদের ভাষায় টিস্যু কালচার কী সেটা একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করি। তো আমরা টিস্যু কালচারকে একটা প্রযুক্তি হিসেবে ধরব, যে প্রযুক্তিতে আমরা গবেষণাগারে কাচের পাত্রে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের যে কোনো একটা বিভাজনক্ষম অঙ্গ, যেমন কাণ্ডের পর্ব, পর্বমধ্য, শীর্ষমুকুল, পাতার অংশ, কাক্ষিক মুকুল, এগুলো বিভিন্ন অংশ এবং এগুলো সবগুলোই হচ্ছে উদ্ভিদের বিভাজনক্ষম অঙ্গ। এইগুলো যদি আমরা মূল উদ্ভিদদেহ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে নেই এবং একটা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত কৃত্রিম পরিবেশে এবং কালচার মিডিয়ামে আমরা আবাদের মাধ্যমে নতুন চারা উৎপাদন করি, তাহলে এই প্রযুক্তিটাকে আমরা টিস্যু কালচার বা টিস্যু আবাদ প্রযুক্তি বলবো। তো এরপরে আমরা দেখি কিছু ইনফরমেশন, যে এটা আমাদের ভিডিওতে কিছুটা দেয়া ছিল, যে আমেরিকান বিজ্ঞানী মর্গান উনি 1901 সালে বলেন যে প্রত্যেকটা সজীব উদ্ভিদ কোষের সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ একটা উদ্ভিদ কোষের যতগুলা কোষ আছে, যদি সেগুলো সজীব থাকে তাহলে সেগুলো সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা আছে এবং এই প্রক্রিয়াটাকে বা এই ক্ষমতাটাকে আমরা তার টটিপটেন্সি বলে থাকি। জার্মান বিজ্ঞানী হাবারল্যান্ড উনি 1902 সালে উদ্ভিদের বিভিন্ন টিস্যু জীবাণুমুক্ত করে পুষ্টি মাধ্যমে উদ্ভিদ জন্মানোর চেষ্টা করেন। এই জন্য আমরা ওনাকেই প্রথম টিস্যু কালচারের জনক বলে অভিহিত করি। এবং আমরা এই টিস্যু কালচার পদ্ধতিকে ইনভিট্রো কালচারও বলি। ইন মানে ভেতরে, ভিট্রো মানে কাঁচ, অর্থাৎ কাঁচের পাত্রের ভেতরে এটা আবাদ করা হয় বলে আমরা এটাকে ইনভিট্রো কালচারও বলে থাকি। এবং টিস্যু কালচারের মাধ্যমে যে চারাগুলো উৎপন্ন হয়, আমরা ভিডিওতে দেখেছি যে চারাগুলো হুবহু মাতৃ উদ্ভিদের মতো হয় এবং যে কারণে মাতৃ উদ্ভিদের মতো হয় বলেই এগুলো উৎপাদনে কিন্তু খুব কম সময় লাগে। আমরা টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু জানি। যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলো লাগবে সেগুলোর মধ্যে আছে নিক্তি, পিএইচ মিটার, রেফ্রিজারেটর, ম্যাগনেটিক স্ট্রাইরার, ল্যামিনার এয়ার ফ্লো ক্যাবিনেট, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, মাইক্রোট্রোম, সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ব্লেন্ডার, এই জিনিসগুলো আমরা অনেকটা মেকানিক্যাল এলিমেন্টস। আমরা কাঁচের উপকরণের মধ্যে দেখব টেস্ট টিউব লাগে, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, আয়তনিক ফ্লাস্ক, বিকার, মেজারিং সিলিন্ডার, পিপেট, গ্লাস রড। রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ যেগুলো পুষ্টি মাধ্যমের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, হরমোন, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, চারকোল মানে কয়লার জাতীয় কিছু, পেপটোন, ইস্ট, অ্যালকোহল, স্পিরিট, এগুলো রাসায়নিক দ্রব্য। আমরা একটা গবেষণাগার লাগবে, একটি পরিচ্ছন্ন গবেষণাগার, যেটা জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, একটা কালচার কক্ষ থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখার যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে যেগুলো লাগবে, চিমটা, কাঁচি, এগুলো নর্মালি সব
ল্যাবেই লাগে। চিমটা, কাঁচি, ব্লেড, সিকে চেয়ার, স্পেচুলা, ফিল্টার পেপার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, এই জিনিসগুলো অন্যান্য উপকরণ হিসেবে লাগবে। আমরা জীবাণুমুক্তকরণ কীভাবে করব? টিস্যু কালচারের সবচেয়ে মেইন যে সতর্কতার বিষয় আছে সেটা হলো জীবাণুমুক্ত রাখা। এবং আমরা যদি যে উপকরণগুলো দেখলাম তার মধ্যে কাঁচের যে জিনিসপত্র এবং মানে সলিড ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ওভেনের মধ্যে গরম বায়ুর মাধ্যমে 160 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 1-2 ঘন্টা রেখে আমরা জীবাণুমুক্ত করতে পারি। আর যেগুলো ফরসেপস, নিডলস, স্কালপেল, এগুলো আমরা বার্নারের মধ্যে পুরাইতে পারি 90% অ্যালকোহলে, পরবর্তী ডুবে আমরা এগুলোকে জীবাণুমুক্ত করি। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির যে ধাপগুলো আছে, মানে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কী কাজগুলো করব। প্রথমে আছে এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচন। এক্সপ্ল্যান্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বিভাজনক্ষম অংশ আমরা উদ্ভিদে থেকে পৃথক করে নেব সেটাই কিন্তু এক্সপ্ল্যান্ট। এবং আমরা একটু আগে দেখেছি যে কাণ্ডের শীর্ষমুকুল, পার্শ্বমুকুল, পর্ব বা পাতার শীর্ষ, এগুলো সবই আমরা এক্সপ্ল্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এক্সপ্ল্যান্টটা কী হইতে হবে? নিরোগ, কোনো রোগবালাই থাকা যাবে না এবং উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইতে হবে। এবং আমরা দেখি কি যে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে আমরা সাধারণত জীবাণুমুক্ত ছুরি দিয়ে এক্সপ্ল্যান্টটা কেটে নিই। এরপরে এটাকে কি করি? পুষ্টি মাধ্যমে স্থানান্তরের আগে আমরা 70% অ্যালকোহল দিয়ে এটাকে জীবাণুমুক্ত করে নিই। সেকেন্ড যে স্টেপটা আছে সেটা হচ্ছে পুষ্টি মাধ্যম প্রস্তুতি বা কালচার মিডিয়াম তৈরি, যেটাকে বলা হয়। তো আমরা কালচার মিডিয়ামের উপরই কিন্তু টিস্যু কালচারের সফলতা অনেকটা নির্ভর করবে। এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে এমএস মিডিয়াম, যেটা মুরাশিগান্স, কুক এবং B5 মিডিয়ামটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এবং দেখো যে আমরা একটা এক্সপ্ল্যান্টকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য এবং তার বৃদ্ধি সাধন করার জন্য যত রকম রাসায়নিক উপাদান দরকার সেগুলো সবগুলো সমন্বয়ে মিডিয়ামটা তৈরি করা হয়। এবং আমরা দেখি কি এই মিডিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন মুখ্য এবং গৌণ উপাদানগুলো থাকে, ভিটামিন, সুক্রোজের মধ্যে 2-4% সুক্রোজ থাকে, ফাইটো হরমোন এই মিডিয়ামে থাকতে হয়। এবং আমরা দেখি কি যে এই মিডিয়ামটাকে আমরা ঘন এবং জমাট বাঁধার জন্য এগার পাউডার আমরা সঠিক মাত্রায় আমরা মিশাই এটা। এবং মিডিয়ামে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে মিডিয়ামের সর্বদা পিএইচটা থাকতে হবে 5.5 থেকে 5.8 এর মধ্যে। আমরা এর পরের যে স্টেপ সেটা হচ্ছে জীবাণুমুক্তকরণ। এবং পুষ্টি মাধ্যমে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থাকে, যে কারণে জীবাণুরা কী করতে পারে? সহজেই সেখানে অ্যাটাক করতে পারে, কারণ জীবাণুরও এই পুষ্টি মাধ্যম থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করার একটা প্রবণতা আছে। যে কারণে আমরা কি করব? পুষ্টি উপাদানটা কনিক্যাল ফ্লাক্সে বা টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে ভালো করে তুলা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিব। এরপরে কি করতে হবে? এই পুষ্টি উপাদানটাকে, অর্থাৎ ওই যে কনিক্যাল ফ্লাক্স বা টেস্ট টিউব, এটাকে আমরা অটোক্লেভ মেশিনের মধ্যে নিব যাতে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। এবং মিডিয়ামটাকে অটোক্লেভ মেশিনের মধ্যে আমরা কি করব? একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সেট করব, সেটা হচ্ছে 121 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দিব সেখানে, এবং 15 পাউন্ড চাপ দিব। 15 পাউন্ড চাপ এবং মোটামুটি 20 মিনিট যদি রাখি আমাদের সকল জীবাণু এটার থেকে মারা যাবে। এবং সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমটা আমরা রাখব। পরবর্তী স্টেপ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিডিয়ামে এক্সপ্ল্যান্ট স্থাপন। মিডিয়ামে এক্সপ্ল্যান্ট স্থাপন হচ্ছে এরকম যে আমরা জীবাণুমুক্ত যে এক্সপ্ল্যান্ট পুষ্টি মাধ্যমে এমনভাবে স্থাপন করি যাতে ওই যে এক্সপ্ল্যান্টটা আমরা কেটে নিচ্ছি ছুরি দিয়ে, সেই কাটা প্রান্তটা পুষ্টি মাধ্যমকে স্পর্শ করে থাকে। এবং এটা করার আগে আমরা অবশ্যই ছুরি, চিমটা, হাত এবং ওই জায়গাটা ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেব। এবং পুরো প্রক্রিয়াটা আমাদের ল্যামিনার এয়ার ফ্লো ক্যাবিনেট আছে, আমরা ছবিতে দেখেছি এর আগে, এই এয়ার ফ্লো যন্ত্রের নিচে আমরা করব। এবং সবসময় মনে রাখবা যে কটন প্লাগ দিয়ে পাত্রের মুখটা ভালো করে বন্ধ করে দিব। এরপরে ক্যালাস সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এবং এক্সপ্ল্যান্ট সহ কনিক্যাল ফ্লাক্স টেস্ট টিউব জীবাণুমুক্ত কক্ষে রাখবো এবং কক্ষের তাপমাত্রা সবসময় 17 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখবো। এখানে একটা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, যেটার মোটামুটি 3000 থেকে 5000 লাক্স তার ক্ষমতা থাকবে। এবং এখানে মোটামুটি ময়েশ্চার বা আর্দ্রতা থাকবে 70 থেকে 75%। এবং মোটামুটি রোটেশন করব। বাই রোটেশনটা হচ্ছে এরকম যে 14 ঘন্টা আলো এবং 10 ঘন্টা অন্ধকারের মধ্যে এই চক্রটা আমরা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করবো। এবং দেখা যাবে যে কয়েকদিন পরে এই টিস্যুটা বিভাজিত হয়ে একটা কোষীয় মন্ডে পরিণত হয়েছে, যেটাকে আমরা ক্যালাস বলবো। এবং পরবর্তীতে এই ক্যালাস থেকেই অসংখ্য মুকুল তৈরি হবে। পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে অনুচারা তৈরি। ক্যালাস থেকে 5-7 দিন পরে দেখব কিছু মূলবিহীন অনুচারা তৈরি হবে, যেটার মধ্যে কোনো মূল নাই। এবং অনুচারাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল, এটা মনে রাখতে হবে যে সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যাপারে এটার মধ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে মূল উৎপাদক, যেহেতু মূল হয়নি, মূল উৎপাদক মাধ্যমে আমরা এটাকে স্থানান্তর করবো এবং চারা উৎপাদন করে ফেলবো। কীভাবে? যে মুকুলগুলো যেটা আমরা এর আগে হচ্ছে ক্যালাসের মধ্যে তৈরি হয়েছে সেগুলোকে কেটে নিয়ে আমরা মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখবো এবং সেখানে প্রত্যেকটা মুকুলে মূল তৈরি হওয়ার পর সেটা পূর্ণাঙ্গ চারায় পরিণত হয়ে যাবে। পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে চারা টবে স্থানান্তর। উপযুক্ত সংখ্যক মূল যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন এই চারাগুলো আমরা টবে স্থানান্তর করে দেবো। আমরা এটার ক্ষেত্রে ইনভিট্রো পদ্ধতিতে চারা আমরা করব। ইনভিট্রো পদ্ধতিতে যেহেতু চারাগুলো হইতেছে সেইগুলো সরাসরি মাঠ পর্যায়ে আমরা ছেড়ে দিতে পারবো না, যে কারণে আমরা প্রথমে এগুলোকে টবে স্থানান্তর করব এবং একটা নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় জীবাণুমুক্ত মাটির মধ্যে এগুলোকে রাখবো এবং কয়েকদিন আমরা নিজেরাই কী করব, পরিমিত পরিমাণ পানি দিব। এরপরে মাঠ পর্যায়ে এটাকে স্থানান্তর করবো। মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর হচ্ছে এরকম যে চারা সহ টব মাঝে মাঝে আমরা কী করবো, প্রথমে বাইরের পরিবেশে নিয়ে খাপ খাওয়াই রাখবো, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে যাতে এরা খাপ খাওয়াতে পারে এবং পরবর্তীতে এরা যখন সতেজ এবং সবল হয়ে উঠবে তখন আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিল্ডে মাঠের মধ্যে আমরা এগুলোকে লাগাবো। তো এই হলো মোটামুটি আমাদের টিস্যু কালচার প্রক্রিয়া ধাপগুলো। তো আজকে এই পর্যন্ত। আমরা পরবর্তী টিস্যু কালচার আরও কিছু অংশ আমরা জানার চেষ্টা করব, যে টিস্যু কালচারের সুবিধা অসুবিধা বা এটার মাধ্যমে কি কি কাজ করা যায় এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানবো। তো আজকে এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ সবাইকে ক্লাসে থাকার জন্য। সবাই সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। ধন্যবাদ।